अकाली कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार ही अकाली कांग्रेस की है। ये जो नवे आए ने तो नवे तो बिल्कुल ही फ्लॉप साबित होए ने। कैप्टन साहब दोषियों ਨੂੰ बचाਉਂਦੇ वो चले गए तो उस तो बाद इन्हां ਦੀ भी प्रधानगी हुण मान के चलो कि चली ही गई है। एडवोकेट जनरल भी उन्हां दे वकील ਨੂੰ इन्हां ने लगा दिता ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। सरकार मान लो बचाना ही चाहती है तो बचा लेवे, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ राजनीति ना करे। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ वो यही कहते आए ने सारे इस सरकार ਦੇ ਲੋਕ कि दोषी परिवार जो है वो उदों ਦੇ सीएम ਤੇ डिप्टी सीएम ने। तो मुख्यमंत्री ਦਾ जल्दी ऐलान होगा चेहरे ਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਪੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਗਈ, ਰੰਗ ਢੰਗ ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ SIT ਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ AG ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ DGP ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰੰਗ ਢੰਗ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਆ? देखो जो साडे मुल्क का संविधान है जी, संविधान के तहत असी उम्मीद छड्डनी नहीं चाहिए है जी। क्योंकि देखो असी बोलते हाँ कि जस्टिस डिले हुंदा है तो जरूर लगता है कि जस्टिस डिनाई हो गया, लेकिन तुसी जेकर चेन ऑफ इवेंट्स नू देखोगे तो मैं नहीं समझता हाँ कि होप छड़ देना चाहिए है। होप जरूर रखना चाहिए है, आस की किरण जरूर रखनी चाहिए है। क्योंकि देखो दुनियावी अदालत भी ने तो एक कुदरती अदालत भी होंदी है, तो इंसाफ हुंदा ही हुंदा है। मैं पहला भी कहा सी जदों ये सारा कुछ सरकार ने कराया सी, कांग्रेस की सरकार ने दोषियों के नाल मिल के, उदों भी मैं कहा सी कि देखो इंसाफ तो होना ही होना है। असी आस नहीं छड्डदे, होप असी नहीं छड्डांगे। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ? नहीं देखो, मुख्यमंत्री जो नवे बने ने वो कांग्रेस हाई कमांड ने अपना कैप्टन बदल दिता है। पहला वाले कैप्टन नू हटा दिता तो एक नवा कैप्टन बना दिता जी। उस दे नाल जो होया है ना, उस दे नाल जो कुछ होया है तो सिर्फ एक कैप्टन बदल गया है, बाकी सारा कुछ सेम ही है। तो जो हो रहा है वो हाई कमांड के इशारे ते हो रहा है, तो जो पहला भी हो रहा सी वो हाई कमांड के इशारे ते हो रहा सी। लेकिन जो कैप्टन साहब सीगे बहुत ही ताकतवर, एक स्ट्रोंग चीफ मिनिस्टर सीगे, तो सानू आस नहीं सीगी कि वो दोषियों के नाल रल जाएंगे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ रल जाऊगी। बेशक ਅਸੀਂ बोलते हाँ कि एक कोटरी जो बनी हुई सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ वो कोटरी रली हुई सीगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो वही सीगे, तो क्रेडिट तो डिसक्रेडिट जो जाना है वो चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ ही जाना हुंदा है। तो इस करके चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह टोटली फ्लॉप रहे। तो ये जो नवे आए ने तो नवे तो बिल्कुल ही फ्लॉप साबित होए ने, क्योंकि जो दोषियों के वकील इन्हां केसां दे विच जो पूरे 2-2.5 साल तक दोषियों दी तरफों अपीयर हुंदे रहे ने, उन्हां नूं ही एडवोकेट जनरल बना दिता इन्हां ने। तो उस दे नाल साफ जाहिर हुंदा है कि जो पहला हिडन एजेंडा सीगा, जो गुप्त समझौता सीगा,
वो हुण ओपन हो गया है, हुण साफ हो गया है। तो इस करके मतलब इस सरकार तो ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਊਗੀ। ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਮਿਜਾਜ ਨੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ? ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ देखो सारिਆਂ ने राजनीति की है, रंधावा साहब ने भी राजनीति ही की है, वो इंसाफ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਨਸਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ वो उदों दे सीएम ते डिप्टी सीएम ने उन्हों का दोष है, लेकिन हुण सीधा ही मुकर गए। तो मैं नहीं समझदा हाँ कि होम डिपार्टमेंट उन्हों दे नाल गया है तो वो बहुत कुछ इस केस दे विच कर सकते हैं। जी हुण तुसीं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी आ, जे दूजे पासे कांग्रेस की गल करते हैं, कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हुण भी वो कह रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਚਲੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤੀਫਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕੁਮਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੋਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾਗਾ, ਵੀ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ। ਐਜ਼ ਏ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 75-25 ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 50-50 ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਿਡਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 50-50 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਹੁਕਮ ਲਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਧਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50%, ਹਾਂਜੀ 50% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 50% ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ,
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਕੰਵਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁੰਵਰ ਜੀ। Thank ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ 50-50 ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।